إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات ساداتنا البدريين واللحدين والحنينين والخيبرين والتبوكين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم إلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سرهم اللذيذ. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره اللذيذ. اللهم وإلى حضرات سلطان الهند غريب نواز خواجہ معين الدين چشتی الأجمیری ثم سنجری قدس الله سرهم اللذيذ. اللهم وإلى حضرات إبراهيم باتش الإربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الإربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة شاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدويلة السيد علوي المنبرمي. اللهم إلى حضرات تاج الأولياء رئيس الزاهدين قطب العالم سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الرحمن الرحيم قل قل هو هو الله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين آمين. يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. مقبولة منا أولا إلى حضرة الروح نبينا وذات نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات غريب نواز بضعة الرسول عتاء الرسول سلطان الهند خواجة معين الدين چشتي الأجميري قدس الله سره العزيز. اللهم بحقهم وبجائهم وبكراماتهم وبمددهم لديك بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في مجلسنا هذا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ 565ാമത്തെ ദിവസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ റജബിലെ 6ാമത്തെ സുദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് വീണ്ടും ഭാഗ്യം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോനെ ദുആക്കുത്തരമുള്ള മജ്ലിസുകളായി ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന മജ്ലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ അല്ലാഹ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, എല്ലാവർക്കും നീ വലിയ സന്തോഷങ്ങളും റാഹത്തുകളും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇസ്സത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും റാഹത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്ത് അഫ്വ് ചെയ്ത് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതം നടത്താൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഞങ്ങളോട് ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്തേകി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാപ്പമാർ, ഞങ്ങളെ ഉമ്മാമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ വല്യമ്മമാർ, ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നാട്ടുകാർ, കൂട്ടുകാർ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, തഅല്ലുമിലും തഅലീമിലും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിന്നവർ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തവർ, പടച്ചോനെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഖബർസ്ഥാനിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹു അവരുടെ ഖബർസഖിൽ, ഖബർ ജീവിതത്തിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരാളെയും നീ പിടിച്ചു ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. മാതാപിതാക്കൾ പലരുടെയും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സഹോദരിമാര്, എളാപ്പമാര്, മൂത്താപ്പമാര്, മക്കള്, മരുമക്കള്, പേരമക്കള്, അമ്മോശാക്കന്മാര്, അമ്മായിമ്മമാര്, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, ഇങ്ങനെ പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന്, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, സന്ധുക്കളിൽ നിന്ന്, വേണ്ടപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന്, നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന്, പ്രദേശവാസികളിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹ്. ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ ആരെല്ലാം വിട പറഞ്ഞ് ഏതെല്ലാം പള്ളിക്കാട്ടിലുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, പടച്ചോനെ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെ ഖബറുകളും നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും നിന്റെ നൂറാനിയത്തുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ നൂറാനിയത്തുകൊണ്ട് പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഇന്നലെ നാം നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. റജബ് 6 ഹിജ്റ 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന പുന്നാര റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാകുന്ന വല്ലിപ്പയുടെ നിർദ്ദേശത്താൽ അങ്ങ് മദീനയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നാട്ടിലേക്ക് അജ്മീർ കേന്ദ്രമാക്കി വന്ന് പ്രബോധനം നടത്തി, ഇതിന്റെ പ്രചണ്ഡമായ പ്രബോധനം നടത്തിയ ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിയാറത്ത് കേന്ദ്രമായ പരിശുദ്ധമായ അജ്മീർ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് ഇന്ന്. മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു. പൊന്നു മുസ്തഫ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നീ ഇന്ത്യയിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ഇവിടുത്തെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി. ഇവിടെ ജനങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്. ഗരീബ് നവാസ്, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബിൽഗത്തുർ റസൂൽ, അതാഉർ റസൂൽ, സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്, ഇങ്ങനെ പരനാമങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനവറുകൾ രാജസ്ഥാനിലെ ലോക പ്രശസ്തമായ അജ്മീറിലെ ദർഗാ ഷരീഫിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുകയാണ്. മക്ക മദീന കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ 3-ാം സ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഉറൂസാണ് ഇന്ത്യയിലെ അജ്മീറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 811ാമത് ഉറൂസ് പരിപാടി ഇപ്പോഴും അവിടെ അജ്മീറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലക്ഷങ്ങൾ അവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എത്ര ലക്ഷം ആളുകളാണ് അവിടെ
പരിശുദ്ധമായ അജ്മീറിൽ അവിടെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് അജ്മീർ എന്ന പട്ടണത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഉറൂസിന് വരികയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങള് സാധുക്കളോട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയമുള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗരീബ് നവാസ്, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗരീബ് നവാസ്, പാവങ്ങളുടെ അത്താണി. നിങ്ങള് സാധുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന വിഷയത്തിൽ മഹാനവറുകൾ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. അവരുടെ മുഖമുദ്ര അതായിരുന്നു, പാവങ്ങളെടുക്കുക, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അത് ഇന്നും നമുക്ക് അജ്മീറിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? പോയവർക്കറിയാം. അജ്മീർ ചെമ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അജ്മീർ ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ അജ്മീർ ചെമ്പ്, ആ ചെമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ കോണി വെച്ച് കയറേണ്ടി വരും. ആ അജ്മീറിൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ആ ചെമ്പിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും? ആ ചെമ്പിൽ ഒരു ദിവസം 2 തവണ, ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണവും ഒരു സമയം അതിനെ പിന്നെ അവിടുത്തെ കഞ്ഞിയും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ രാജാവ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അത് മുടക്കുകയാണ്, പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ആ ചെമ്പ് കത്താൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നിരവധി കറാമത്തുകൾ കാണിച്ച് ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ അവർ മുഖേന ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അജ്മീറിൽ നിന്ന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു മോഹമാണ്. അജ്മീറിൽ നിന്ന് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഏത് ആളുകളും അവിടെ പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അവരാണ് ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് ആത്മീയമായി നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുസ്ലിം ഇന്ത്യയെ ആത്മീയമായി ഇന്ന് നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അജ്മീർ ഖാജയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ഭരണാധികാരി വന്നാലും, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മന്ത്രി നിയമിതനായാലും, മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആ അജ്മീറിൽ പോയിട്ട് ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അവിടുത്തെ ആശീർവാദം വാങ്ങാതെ, അനുഗ്രഹം വാങ്ങാതെ ഒരു മന്ത്രിയും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവർ നമ്മുടെ അത്താണിയാണ്. നമ്മുടെ എന്ത് സങ്കടവും ആ അജ്മീർ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഉടനെ തന്നെ പരിഹാരം നമുക്ക് തരികയാണ്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖാജാന്റെ മസാർ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ആളുകൾക്കും അതാ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സമാധാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ഖാജാ ഉപ്പാപ്പ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയവും ലക്ഷങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ ദർഗയിൽ അവിടുന്ന് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. ആ ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങള് പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയും, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏത് നൂറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ഏത് സങ്കടങ്ങളും അവിടുത്തെ മുന്നിൽ പോയി അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അവിടുന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം അവിടുന്ന് നൽകുകയാണ്. ആ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പ അവിടുന്ന് വഫാത്തായ ദിവസമാണ് റജബ് 6 ഇന്നത്തെ ദിവസം. ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ വലിയ ഉറൂസ് പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ സാധുക്കളായ നമ്മൾ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരുടെ ആണ്ട് ദിനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുകയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം നമ്മൾ കാംക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി അവിടുത്തെ ഖാജാ തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവാനും, അവിടുത്തെ മദ്ഹ് പാടാനും, അവിടുത്തെ മൗലിദ് ചൊല്ലാനും, അവിടുത്തെ തവസ്സുൽ ബൈത്ത് പാടിയിട്ടൊന്ന് നാം ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യുവാനും, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ, നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസിൽ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഖാജാ
തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് പരിപാടി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലും നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും ഹാജാ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഒരു നോട്ടം, അവിടുത്തെ ഒരു മദദ്, അവിടുത്തെ ഒരു തിരുനോട്ടം, അവിടുത്തെ ഒരു കാവല് പടച്ചോനെ നീ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മോശാരമായി നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാതെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ മൗലിദിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ തവസ്സുലിലേക്കും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുകൾ, നല്ല ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, നല്ല മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുടിയൊക്കെ നന്നായി മറച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതെ, ഇൽമ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും കടന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കേൾക്കുന്നതും ഇൽമ് കേൾക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കടന്നുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ, പല ആളുകളും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ കടക്കുമ്പോ അതങ്ങോട്ട് വെച്ച് കടക്കുക എന്നായിരിക്കും പല ആളുകളും ഉണ്ടാവുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, അത് നമുക്ക് നാഫിയാകില്ല. അദബുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് നാഫിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഉപകാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പറയുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഈ പുതുതായി കണ്ട് ഇന്നലെ മുതൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരു ഉസ്താദ് വിളിച്ചിരുന്നു, ഉസ്താദേ മജ്ലിസിൽ ദുആ ചെയ്യണേ, കുറച്ചു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് തീരെ സുഖമില്ല, മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉസ്താദും ഈ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അല്ലാഹ് നീ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. തങ്ങളുപ്പാപ്പാന്റെ മദദ് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനേ. നോട്ടം ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിലേക്ക്, അവിടെ ലക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിൽക്കുമ്പോ, അവിടുത്തെ ഉറൂസ് പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ടം അല്ലാഹുവേ, ഹാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ ഒരു നോട്ടം ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിലേക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും അവരുടെ മദ്ഹ് പറയുന്നതും അവർക്ക് വേണ്ടി മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അവരുടെ മേലിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും വലിയ ഫള് കിട്ടാനുള്ള കാരണമാണ്, നമുക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുന്ന സമയത്ത് അമ്പിയാക്കളുടെ ശഫാഅത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ ശഫാഅത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതും ഉഹദീങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മഹാന്മാരെ വിളിക്കുന്നതും അതുപോലെ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖിനെയും റിഫായി ശൈഖിനെയും ഖാജാ തങ്ങളെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ ഉറൂസ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഓൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അവർക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്ത് വിരാജിക്കുന്നവരാണ് അവര്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ അജ്മീർ ഖാജാ തങ്ങള് അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്ന സമയത്തോ മാത ഫീ ഹുബ്ബില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹുബ്ബിലായിട്ട് മരിച്ചുപോയ വഫാത്തായി പോയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ ഉപ്പാപ്പ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുമ്പോ നാളെ മഹ്ശറിലെത്തുമ്പോ അവരെ നമ്മൾ സ്മരിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ. ഔലിയാക്കളുടെ ശഫാഅത്ത് നിർബന്ധമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് നാം മഹാന്മാരെ സ്മരിക്കുകയും അവരെ പ്രേമിക്കുകയും അവരെ സ്നേഹിക്കുകയും അവർക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കുകയും അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിവെക്കുകയും അവരുടെ നോട്ടം കിട്ടുന്ന, അവരുടെ നോട്ടം കുടിയിരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സായി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണേ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, ആശിഖീങ്ങൾ, അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളല്ല, ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പലതും മുറാദുകളായി എഴുതിവിടുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നു. ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പാവങ്ങളുടെ ഖത്താത്താനിയാണ്, അവിടുന്ന് പരിഹാരം തരും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മദദ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ നീ ഉടനീളം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ.
ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവരിലും അവിടുത്തെ മദദ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖാജാ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടുത്തെ മൗലിദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഓതിയിട്ട് തവസ്സുൽ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസ് നമുക്ക് പിരിയാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من احتجب كنه حقيقة ذاته عن إدراك الأبصار ووضع بمقتضى رأفته ورحمته سبلا وطرائق يهتدي بها الواصلون من الأخيار وقام بلطفه وكرمه معالم تدل عليه وشعائر تشعر بربوبيته إشعارا يزيل الريب عن الإفكار والأنظار. وتلك الشعائر تدل بجميع حركاتها وسكناتها على شؤونه وسبحانه وتعالى وصفاته الجميلة دلالة واضحة يتقبله العاقلون بلا إنكار. فهو سبحانه وتعالى باطن بكنه ذاته وظاهر بصفاته وشعائره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وتلك الشعائر منسوبة إليه سبحانه نسبة التعظيم والتشريف. ووجب علينا تعظيم تلك الشعائر وتوقيرها وجعل ذلك التعظيم موجبا للتقوى ومنجيا من الظلمات الكفر وأهوالها. فلا سبيل إلى الله إلا ما أوضح إليه سبيلا ولا سبب إلى الله إلا ما أوضح إليه سببا موصلا. فقال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله تعالى علامة التقوى وشعار الإيمان. ومحبة شعائر الله فيها محبة الله ذو الجلال والإكرام. وتلك الشعائر أنواع متنوعة فيها إلى بعضنا. فمن الأول الأنبياء والمرسلون ومن أقامهم الله مقامهم من الأولياء والعارفين واصطفاهم الله واجتباهم وقربهم إليه واستفادوا القدسية بقدر قربهم إليه. وذلك كما استفاد الحديد مع كونه حديدا صفات النار من الحرارة وغيرها. ومع كون النار لم يفارق منها صفة من صفاتها أصلا. والحديد لم لن تنقلب حقيقته إلى الحقيقة النار إلى حقيقة النار رئيسا. فكذلك المحلة من هؤلاء المقربين صفاتهم البشرية وغلبت عليهم الصفات القدسية ما داموا في حد القرب من الله سبحانه وتعالى. فصاروا يسمعون بالله ويسرون بالله ويبتشون ويمشون. ومن أجلهم وأعظمهم بعد القرون الثلاثة سلطان الهند قطب دائرة الولاية شيخ مشايخ الإسلام معين الدين حسن السنجري الأجميري قدس الله تعالى سره العزيز وأفاض علينا من فيوضاته في الدارين آمين. رضي الله عن المعين رضي الله سلطان الهند رضي الله عن المعين رضي الله سلطان الهند رضي الله عن المعين رضي الله سلطان الهند. نور اللهم سره الكريم وحسن اللهم نفعه العميم وقدس اللهم روحه العظيم
وبلغ اللهم قبره الفخيم. ثم تهيأ الشادي وتلامذته بأنواع من السحر والشعبذة وتقدموا إلى موضع الشيخ رضي الله عنه فقال لأصحابه لا تخافوا إن الله معنا ولن يفلح الساحر فيما أتى. ولما اقترب شادي دعوا إلى محل الشيخ رضي الله عنه نظر إليه نظرة فيها بها انقلبت طبيعة شادي وفارقت الشياطين والأرواح الخبيثة منه ونهى تلامذته عن السحر فتعجبوا منه وشتموه وجعلوا يرمونه بالحجارة والحصى وجعل أيضا يرميهم بما تيسر له. فنظر الشيخ إلى أهواله ورحمنا ورحم عليه فبعث إليه بإناء من ماء فشرب منه. وبعد أن شرب من ذلك الماء ذهب إلى الشيخ وسجد على قدميه وآمن بالله العلي العظيم وطلع عليه شمس السعادة بعد أن أظلم عليه ليل الشقاوة وسماه الشيخ رضي الله عنه بسعادي للإشارة إلى أبدية سعادته. ثم لما انتشر هذه الواقعة في البلدة وفر من فر من السحر القائمين على الكفر وبلغ الأمر إلى الملك الإفريقي راج تحقق عنده أن هذا هو الذي أنذر به المنجمون من قبل فنصح الأوام والسهرة والباقين وأمر أن يطمئنوا وقال إني ناظر في أمره ولما تعرضوا له بشيء مما فعلتم به واطمأن الكفار ولئن الملك الأمراء امتلأت قلوبهم من الخوف والحسد والغضب فتفكروا في تدبير شيء يخرجون به الشيخ وأتبعه عن البلدة. وكان هناك من هو أسحر القوم وأمهر الكهان يسمى بجيفال جوكي كان من قارب الملك ولكن يسكن الصحراء مع أصحابه الماهرين في السحر. وكان الملك أحيانا يستغيث به في هروبه ومهماته فارسل إليه بالأمور. فلما حضر عنده بين له جميع ما جرى من حادثة الجبل إلى الإسلام شديد فتفكر مدة طويلة وقال للملك كما قال السحرة لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال إنكم لمن المقربين رضي الله عن المعين سلطان هند وديني رضي الله عن المعين سلطان هند لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شيخنا يا قطب دائرة الولاية غوثنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سرت من أولاد طه للشريعة شمسنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. منكم قد صار في الدنيا الرشاد بينا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
اهتدى مالك دادكم تابعا آثاركم المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حبكم شرط لإيمان الخلائق لازم المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فاز من أحبكم حبا نسوها صادقا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سرت في الدنيا لأرباب الولاية مركزا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جئت مأمورا لهند قامع الكفارها المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صار سعدي ديمهم سعدي بنمر منكم المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا سحر الساهرين الماهرين وباله المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فاز جيفال ساجدا أمامكم وتائبا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نال تابعا لكم أعلى مقامة العلا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صار عنق المالك في ارتراج في قيد بكو المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله
محمد رسول الله. هذا سلطان لهند فاتحا من حكمكم المدد يا شيخ أزمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت يا شيخ البرايا مالك القلب الرحيم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فارحمنا وادفع الشرور عنا بالعجل المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت يا شيخ المشايخ بهر جود والكرم المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالتفنا وقضي حاجاتنا ويسرا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت يا قطبا ليقطع بالولاية غوثنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقررا عيوننا بالفوز بالمقاصد المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سهلا أمورنا ويسرا عسيرنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صل سليما على طه النبي وصحبه المدد يا شيخ أجمير معين الدين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن صلاة الله سلام الله على طه
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بتحميد وتشكير وتمجيد وتكبير وتوحيد وتكثير بدأنا مدح أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مشهرة فضائله منورة نوائله موفرة دلائله ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وذا ملحوظ مجذوب بمقصود ومطلوب ومهدي لمرغوب ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ولي الله قدوتنا معين الدين أسرتنا وغوث الكل عمدتنا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سرى سيرا بلا فصل مريدا طالب الوصل إلى عثمان ذي الفضل ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبايعه مع الشوق وصاحبه مع الذوق وعاهده بلا فرق ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله كرامته عدت عدا عنايته عدت ندا هدايته سرت هندا ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وروضته لنا جنة بلا صارت لنا جنة لدفع الشر من جنة ولي الهند أجمير صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
طبيب القلب بالإرفاق معين الكل بالإحسان وعون الحازن اللهفان ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ومأمور من الهادي لإسلام بأمداد وتبعيد لإلحاد ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وجاء من داخل الكعبة نداء كان ذا هيبة قبلناه بلا خيبة ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وذات من نبي الله جواب يا ولي الله عليك سلامنا لله ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بتشت بايع الخضرا بنجم الدين قد حضرا وغوث أعظم سفرا ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله معيني كل معينا لي وعونا يا أبا الفضل ضواما غير منفصل ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وتمم لي عنايتكم وعمم لي هدايتكم وخصص لي كرامتكم ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وقلبي دائما مايل إليكم ها أنا السائل فلا تطرد بنا نائل ولي الهند أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله رضي إلهنا
عن خواجة غوثنا سلطان هندينا خذنا بأيدينا رضي إلهنا عن غوثه عن خواجة غوثنا سلطان هندينا خذنا بأيدينا رضي إلهنا سبحان خواجة غوثنا سلطان هندينا خذنا بأيدينا أسماء الحسنى الحسنى يا بسم الله أرولي തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞ തിരുദൂതർ അഹ്മദ് നബിയോറിൽ അസ്ക സ്വലവാത്തു അതബാലോതുന്നു മാലയെ ചൊല്ലുന്നു അഅ്ലമുൽ ഔലിയ ചിശ്തി അജ്മീരി അൻവറായി ശൈലിയില്ല സഞ്ചരി ആയോവർ റളിയ ഇലാഹുന അൻ ഖാജാ ഗൗസീന സുൽത്താനു ഹിന്ദീന خذنا بأيدينا أشرر غياث الدين باويلانوور آتماهي نور بيل فيرنوور أنت سلطان الهند വിളിച്ചാരേ അക്രമുൽ ഉമ്മത്തായി ഹിന്ദിയിലാണഞ്ഞോവർ അന്നേരം 40 സംഘത്തിൻ മുമ്പിലായി അന്നാദ്യം ഫലവാഴിതിലെത്തിയോർ റളിയ ഇലാഹുന عن خواجة غوثنا سلطان هندينا خذنا بأيدينا അവിടം മരണത്താൽ കൊല്ലാൻ തുനിഞ്ഞോരെ അളവില്ല റഹ്മത്താൽ മോക്ഷം കൊടുത്തോവർ അജരൻ മൊഴിയാലേ അംഗം ഉടയോരെ അവരെ ഇപ്പിലല്ല ചാച്ചി കിടത്തിയോ റളിയ ഇലാഹുന അൻ ഖാജാ ഗൗസീന സുൽത്താനു ഹിന്ദീന خذنا بأيدينا അജരൻ മൊഴിയാലേ അംഗം ഉടയാരെ അവരെ ഇപ്പിലല്ല ചാച്ചി കിടത്തിയോർ അസ്തം കോതിത്ത് നാസാഗർ മങ്ങാക്കി അഫോൾ വുളുഇല്ലേ വെള്ളം എടുത്തോവർ ആക്കിമ എല്ലാം കുന്നിൽ കറമത്താൽ അവസാനം കൃപയാലേ മാവും നിറച്ചോവർ അലമലയില് മസ്തിൽ കവിഞ്ഞോവർ ആദായിൻ മുമ്പില് ഫുലിയായിരുന്നോവർ അനന്തരം കിട്ടിയ തോട്ടത്തിൽ വന്നോരിൽ അങ്കൂറ് നൽകിയേലി യാഫത്തോരൊക്കിയോ ആക്കി ഹറക്കാത്തു സകലത്തു മഹ
അഖ്ലാമും അൻആലും അമ്രാലെടുത്തോവർ അല്ലാഹുവിൻ മുമ്പിൽ വണങ്ങി തൊഴുതോര ആരുടെ മുന്നിലോ കൂശാതെ നിന്നോവർ ആറിൽ വിസാലോലെ ബിത്ത് സൂറായി ആടിറ്റി മറുത്തുള്ള സുംറയിലാണോവർ അശകാൽ വിത്തിളങ്ങി വിളങ്ങിയ ഹോജാവേ ആശിത്തണഞ്ഞോരി ഫിരിശം ഫാഗർന്നോവർ അക്രമമേറ്റിട്ട മെന്ന ആകുവീനെ അസ്ത്രമാം നോട്ടത്താൽ ഫടിക്കൽ താളച്ചോവർ അറ്റം ഇല്ലാത്ത രുത്തകാരാമത്താൽ അൽഫൽ ഫിൽ മുന്തിയ ഇസ്ലാമാണൈത്തോവർ റളിയ ഇലാഹൂന അൻ ഖാജ ഗൗസീന സുൽത്താനു ഹിന്ദീന ഖുദ്നാ ബിഐദീന. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ തവസ്സുൽ ബൈത്തും കൂടെ പാടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ മദദ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ ബറക്കത്ത് അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദർസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഖാജ തങ്ങളുടെ ഉറൂസാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അത് ഏറ്റെടുത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മുതല്ലിമീങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം നമുക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീമമായ സംഖ്യ ചെലവഴിച്ച് നമ്മുടെ അറിവിൻ തീരം മജ്ലിസിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖാദിമും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിദ്ദീഖ അല്ലാഹു അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും അല്ലാഹു അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അജ്മീറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖാജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല അവിടുത്തെ നോട്ടം കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ മോള് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് പ്രസവിക്കാനായി എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പടച്ചോനെ ഖാജ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖാജ തങ്ങൾ പാവങ്ങളുടെ അത്താണിയായിരുന്നു. പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു മഹാനവറുകളുടെ മുഴുവൻ പങ്കും. ഇന്നും അജ്മീറിൽ അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖാജ തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തുകളും പടച്ചോനെ നീ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ റഹ്മാനേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്ന പാവങ്ങളായ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പല വിഷമങ്ങളും പല മുറാദുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെക്കുന്നു റഹ്മാനേ. ഖാജ തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നു അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളിലും നീ വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نظمت المدح يا الله بعون منك يا الله رجوت الفضل يا الله بجاه الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بمنك ربي فاغفر لي ذنوبي العيب واستر لي أطل في الخير آجالي بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله عن الحساد والظلم وسلمني وذلهم وخلصني عن الهدم بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ووسع رزق يا ربي مرامي يقللي إربي عن الأدناس قي قلبي بجاه الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بحبك أذقني راحة وخير الأمل صلاها إلهي آتني لها بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وخفف سكرة الموت جد التوحيد للفوت قين الهول ليأتي بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ويسر سؤال ملكين أنلني فوز دارين كذا اغفر ذنب أبوين بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وأستاذ وإخوان وزوجات وولدان وطال المديه خلان بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تقبل ربي دعواتي وأصلح كل حالاتي وأدخلنا بجناتي بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وحسن ما رآه ولي بحسن زائد أملي فختم المدوح وبشكلي بجاه الشيخ أجميلي صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام
സലാമുല്ലാ അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാ വസല്ലി സല്ലിമൻ അലാ മുഹമ്മദിൻ ശഫീഇലാ വആലി സ്വഹബി മൻ താലാ മുഈനുദ്ദീൻ അജ്മീരി സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് സ്വലാത്തും വതസ്ലീമും വഅസ്കാ തഹിയ്യതി അലൽ മുസ്തഫ സല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ബഗ്ദാദിൽ മറപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖേ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ബഗ്ദാദിൽ മറപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖേ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ഏർവാദിൽ മറപ്പെട്ട ശുഹദാക്കളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ഏർവാദിൽ മറപ്പെട്ട ശുഹദാക്കളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ബഗ്ദാദിൽ മറപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖേ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ബഗ്ദാദിൽ മറപ്പെട്ട മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖേ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ഏർവാദിൽ മറപ്പെട്ട ശുഹദാക്കളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ ഏർവാദിൽ മറപ്പെട്ട ശുഹദാക്കളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ ഈ കാണും
മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ അജ്മീരിൽ മറപ്പെട്ട ഖാജ തങ്ങളെ കാണും മജ്ലിസിലൊന്ന് ഹാളിറായി പോണേ. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഇത്ര സമയം വരെ വീക്ഷിച്ച ഒരുപാട് ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അലി മുഹമ്മദ് അലി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റുഖിയ ലിസ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഭർത്താവിന്റെ പനി മാറാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഫാത്തിമ മെഹ്റ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സീനു മക്കൾ നന്നാവാനും കടം വീടാനും ദ്വാരക്കാൻ, സൈൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ കടം വീടാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ജസീൽ ഫൈസി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, റഷീദ് ടി പി ദ്വാരക്കാൻ, മുഹമ്മദ് സഹൽ ദ്വാരക്കാൻ, കുട്ടികൾ മടിയില്ലാതെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാനും കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്കോടെ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാനും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, മക്കൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ, ഇർഷാദ് ദ്വാരക്കാൻ, നൗഷാസിയ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഫഹദ് റഷീദ് കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, അബ്ദുൽ നാസർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഷാജിമോൻ തോട്ടത്തിൽ കടം വീടാനും വീട് പണി പൂർത്തിയാകാനും ദ്വാരക്കാൻ, അതുപോലെ എല്ലാ വേദനകളും മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആയിഷ വ്ളോഗ് ദ്വാരക്കാൻ, ഐഷൂസ് വ്ളോഗ് ദ്വാരക്കാൻ, അബ്ദുൽ നാസർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഐഷ ബീഗം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അൻസാർ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു ഭാഗം തളർന്നു സുഖമില്ല, സുഖമാവാനും മരിക്കുന്ന സമയം ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുവാനും ദ്വാരക്കാൻ, മരുമകൾക്കും മക്കൾക്കും സുഖമില്ല ദ്വാരക്കാൻ, ഒരുപാട് മുറാദുണ്ട് ഹാസിലാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, അബ്ദുൽ നാസർ ദ്വാരക്കാൻ, ജസ്സി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, അതുപോലെ തന്നെ ഇർഷാദ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ഷാലു മീനു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ ദ്വാരക്കാൻ, ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, റുഖിയ ബീവി ബീരാൻ ദ്വാരക്കാൻ, ദുആ ഉൾപ്പെടുത്തണം. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ, എൻ്റെ അസുഖം മാറിക്കിട്ടാൻ ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണേ. ഖാലിദ് ഭർത്താവിൻ്റെ കടം വിടാൻ ദ്വാരക്കണേ. മോനെ ആലിമാകാനും ഹിഫ്ലിന് ചേരാനും ഹിഫ്ല് നിലനിൽക്കാനും ദ്വാരക്കാൻ, റിയാസ് ഒഫീഷ്യൽ ദ്വാരക്കാൻ, റുക്സ ബാനു ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, ബർക്കത്ത് ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, ഉസ്താദ് ഇരുലോക വിജയം ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കാൻ, എല്ലാവരുടെയും മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യണേ. എല്ലാവരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഉണ്ടാകാൻ ദ്വാരക്കണേ. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ, എല്ലാവരുടെയും മക്കൾ നന്നാവാൻ ദ്വാരക്കാൻ, രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടാൻ, അയൽവാസി നന്നായി കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ, വേദന കാരണം നിലത്ത് കാല് വെക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദ്വാരക്കാൻ, മുഹമ്മദ് ദ്വാരക്കാൻ, ലനാലിയ വേൾഡ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, മുജീബ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ ഉസ്താദേ. ഇങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ പൊതുപരീക്ഷയിൽ വിജയം ഉണ്ടാവാൻ, മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിനും മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ. ശ്വാസം മുട്ട് മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും മാറിക്കിട്ടാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി, മക്കളുടെ മതപരമായ ഭൗതികപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നതങ്ങളിലെത്താൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജ മുഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി തങ്ങളെ സ്മരിച്ച ഈ സദസ്സിൽ, അവിടുത്തെ ആണ്ട് ദിവസത്തിൽ
അവിടുത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഇത്ര നേരം അവിടുത്തെ മധുഹും അവിടുത്തെ തവസ്സുൽ ബൈത്തുമായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ സമയം വരെ ലൈവിൽ വീക്ഷിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, നീ അവർക്കൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മജ്ലിസിൽ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജ തങ്ങളെ സ്മരിക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പ്രിയ സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ, അവിടത്തേക്ക് നീ ബറക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും സലാമത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ, അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങള് അതുപോലെ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരെന്തൊക്കെയാണോ മാനസികമായി ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ, ശാരീരികമായി ഉദ്ദേശിച്ചത് എങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മദദ് കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ അജ്മീറിൽ നിന്നുള്ളൊരു നോട്ടം കൊണ്ട് പഠിച്ചേനെ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അജ്മീറിൽ പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ അടുക്കൽ മദീനയിൽ പോകാൻ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബെല്ലാം നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഖൈർ, ബറക്കത്ത്, റാഹത്ത്, ഇസ്സത്ത്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, എത്ര സമയം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ മദ്ഹ് പറഞ്ഞു അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ സന്തോഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ, അവിടുത്തെ പ്രത്യേകമായ നോട്ടം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങളെ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളും, ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളും, ഞങ്ങളുടെ നിയ്യത്തുകളും, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇറക്കി വെക്കുന്നു അല്ലാഹ്. നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങളതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു റഹ്മാനേ. എല്ലാ ദിവസവും അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ഖാജാ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേര് പറയാത്തൊരു മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ നടത്താറില്ല. അവിടത്തേക്ക് ഫാത്തിഹ വിളിക്കാത്തൊരു മജ്ലിസ് ഞങ്ങൾ നടത്താറില്ല. പഠിച്ചോനെ, ഇത് ആഖിറത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമായി ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, ഞങ്ങൾ ആമീൻ പറയുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ ഞങ്ങളോട് ആമീൻ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്ന എത്ര ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, സഹോദരിമാര് അല്ലാഹ്, നീ അവർക്കൊക്കെ വലിയ റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. വലിയ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. പഠിച്ചോനെ, എല്ലാവിധ ആഫത്ത്, ബലാ, മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാഹിര്യങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ചതിയന്മാരെ ചതിയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അസൂയാലുക്കളെ അസൂയയിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, കണ്ണേറന്മാരെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, കിബറന്മാരെ കിബറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ, എല്ലാ ശർറ് ഉടയ ആളുകളുടെ ശർറിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളും പഠിച്ചോനെ നീ തട്ടി ദൂരത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. മല പോലെ വരുന്നത് മഞ്ഞ് പോലെ ഉരുക്കി കളയണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, എന്തെല്ലാം മുസീബത്തുകൾ, ആഫത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഭവിക്കാനുണ്ടോ, നിന്റെ മഹാന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞതിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, അവരെ സ്മരിച്ചതിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട്, ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ.
പടച്ചോനെ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ, മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാ, ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, വേദനകൾ തിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ, കാലുവേദന, കൈവേദന, ഊരുവേദന, പല്ലുവേദന, പള്ളവേദന, കണ്ണുവേദന, ചെവിവേദന, തലവേദന, ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ കടിച്ചമർത്തുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ. അതുപോലെ തന്നെ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത വല്ല മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കള് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, അജ്മീർ ഖാജ ഉപ്പാപ്പാന്റെ മദദ് കൊണ്ട്, അവിടുത്തെ ഇത്ര സമയം വരെ ഞങ്ങളെ സ്മരിച്ചതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാ, നീ ഒന്നുമില്ലാതെ ശിഫയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാ, മിനിറ്റുകൾക്കകം ലക്ഷങ്ങൾ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാ, സൈലന്റ് അറ്റാക്കുകൾ അധികരിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. മനുഷ്യന്മാര് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി രോഗികളും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗികളുമായി മാറുകയാണ്. അല്ലാ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ അധികരിച്ച കാലഘട്ടമാണ്. പടച്ചോനെ, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പടച്ചോനെ, നീ എല്ലാവർക്കും ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. അത്തരം ഒരു മുസീബത്ത് പിടിച്ച രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചോനെ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഗർഭിണികളുണ്ട്, സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, ഒരു പ്രയാസവും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നീ സമയമാകുമ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരുണ്ട്, റാഹത്തായ ജോലി നീ നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങൾ വീടാ അല്ലാ, കടക്കണി കുടുങ്ങി എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അല്ലാ. കടം നീ വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം നീ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നവുമായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, വളർന്നു വരുന്ന ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞു മക്കള്, ഞങ്ങളെ പേരമക്കള് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, മദ്രസയിൽ വീഴുന്ന ഞങ്ങളെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അല്ലാഹുവേ, അവരെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധിപൂർമ്മതയും നല്ല ഹിഫ്ളും തന്റെ ഇടവും നീ നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, 5 വഖ്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന, കൃത്യമായും പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പായാത്ത, നല്ല അതവുള്ള ചിട്ടയുള്ള ഗുരുത്തമുള്ള പൊരുത്തമുള്ള മക്കളായി നാളെ ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാക്കി മാറ്റി കുടുംബത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്കും കൺകുളിർമയേവുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. പടച്ചോനെ, തെറിച്ചു പോകാത്ത, അതേ ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്ത, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം പോലുമില്ലാത്ത, പടച്ചോനെ, മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തുന്ന, ആക്രമിക്കുന്ന മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റരുതേ റഹ്മാനേ. ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാ, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ചോനെ, നാട്ടിൽ റൗഡിയായി ചമഞ്ഞു നടക്കുന്ന മക്കളായി നീ മാറ്റല്ല റഹ്മാനെ. പടച്ചോനെ, ഈ ദുനിയാവിന്റെ പിരാന്ത് പിടിച്ച മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ മാറ്റല്ല അല്ലാ. ആരും പറഞ്ഞത് കേൾക്കാത്ത മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ ആക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കള് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് റബ്ബേ. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ആത്മീയതയുള്ള മക്കളായി പടച്ചോനെ, മാറുന്ന ലോകത്ത് ആത്മീയമായി സ്വീകരിച്ച് അതിനേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ, തരണം ചെയ്യാൻ ശക്തിയുള്ള മക്കളായി ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ.
അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഖിറത്ത് നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗ പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിനെ സംബന്ധിച്ച ഇത്ര സമയം ഞങ്ങളെ വീട്ടിച്ച ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലിയ ആരെല്ലാം കേട്ട ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിന്റെ വലിയ റഹ്മത്തും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. മജ്ലിസിനെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله